Good morning, students. So, welcome to our social science class. See, today we are going to discuss one more your political science chapter, that is the state government. So, in the previous class we discussed about union government, isn't it? So, in union government also we are having, see, Lok Sabha and Rajya Sabha and Prime Minister and also the President. What are the functions, powers, everything we discussed in the union government. Today we are going to discuss about state government. See, each and every state, it is consisting of governor, chief ministers and councils of ministers. Okay, it is the combination word. ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಇರಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಇರಬೇಕು, ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯನ್ಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ MLA ಅಂಥೇಳಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 houses. ಓಕೆ, so Vidhana Sabha and Vidhana Parishad. So legislative assembly andre Vidhana Sabha, legislative council andre Vidhana Parishad. So let me discuss about Vidhana Sabha, that is assembly. Okay, each and every state they are having assemblies, but depending upon the number of Vidhana Sabha members is depending upon the population of that state. Okay, so each and every state it is having its own assembly andre vidhana sabhe idde irutte compulsory, but it is differ from state to state. Some states they are having 224 seats, but in some states whether they are having high population means they are having more than 200 or 300 MLA seats. So it is depend upon the population, but it is not more than 600, 500. 500ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. It is not less than 60. But now we are having Mizoram, Goa and also yes, Mizoram and Goa they are having 40 seats of Vidhana Sabha. So 60ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿ ಏನು ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 40 ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ that means it is not more than 500 and it is not less than 60. In our Karnataka we are having total 225 seats. In that 224 seats that is going to be direct elected by the people and one is going to be elected from Anglo-Indian post. Okay, the governor is going to be nominate one Anglo-Indian for the assembly. So 224 constituency ge election agutte. 224 members are going to be elected from the direct people and one Obba Anglo-Indian and the governor is going to be nominated. So qualification, ನಿಮಗೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಶಿರಾ MLA ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಡ್ರೀಮ್ ಇದ್ದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 25 years. ಎಲ್ಲೋ ಆಟ ಆಡೋ ಹುಡುಗ ಹೋಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಲ್ಲೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ 25 years ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್, ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಜಾಬ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್, ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆ, ಹುಚ್ಚು ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಆ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು. ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ and not be punished by any court of law. ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಏನು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯೂ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಶಿರಾದಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, so Vidhana Sabha, the number of seats are 225. So among them 225 is the total number of seats. 224 are going to be elected from the people and one is going to be nominated by the governor, and qualifications are these. So and term of office. So as usual
central government, how it is having 5 years. So our state government, that is assembly, is also having 5 years. There is no any doubt. But sometimes there is majority. If they have failed in proving of majority, within the 5 years, the assembly is going to be dissolved. When the governor is going to be give the order to the ruling party, if they are failed in the showing of majority, so that government is going to be dissolved. ಅಂದರೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 5 ವರ್ಷ ಇದೆ. ಆದರೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಈಗ 224 ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 0.5% ಅಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 126 ಆರ್ 130ವರೆಗೂ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫೇಲ್. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. BJP ಏನೋ ಲೀಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಮೋರ್ ದೆನ್ 106 ಸೀಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು. ಆದರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ 10ರಿಂದ 12 ಸೀಟ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದರು, JDS ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೋಯಿಲೇಷನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು. ಕೋಯಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು 1 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರು. ಸೊ ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿದಿನ್ 5 years ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್. ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. 5 ವರ್ಷ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನದು ಕೋಯಿಲೇಷನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು JDS ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದು ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ MLAಗಳು BJP ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ BJP ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು 1.5-2 years ಇದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿನೂ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 5 years. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವಿತಿನ್ 5 years ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ದಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 1 year ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 months ಆರ್ 1 yearವರೆಗೂ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲನ್ನು ತರ್ತಾರೆ. ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್. So, speaker and the deputy speakers are going to be elected from the people who are elected from the assemblies. 224 seats ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದಿರ್ತಾರೆ, among them only the speakers and the deputy speakers are going to be elected. Okay, what are the functions of the speaker? Understand? Speakers ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರೋರಲ್ಲ. Speakers and deputy speakers are going to be elected from 224 members. ಯಾರು MLA ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನೇ ನಾವು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಪೀಸ್, ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೋರಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದವರ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಿತ್ತಾಟ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಶಾರ್ಪಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ನಿಟಿ, ಡಿಕೋರಮನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂದರೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಸೆಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನಿಂಗ್ ದ ಸೆಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮನಿಂಗ್ ದ ಸೆಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ votes for the bills, the speaker is having the power to vote either passing or agree or not agree. So ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ he is going to be vote at the time of when the bills are got equal votes. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ವೋಟ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬೇಡ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ವೋಟ್ ಪವರ್ ಟು ವೋಟ್, ಐದರ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ವೋಟನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, this is the term of office. Actually that is the time is 5 years, but before that it can be dissolved, and at the time the president is going to be take care of that state. ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಾಯಿತು ಅಂದರೆ 1 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಆರ್ ದ
head of the assemblies, and they are going to be conduct the sessions, and they are the person, they are maintaining peace, dignity and the decorum of the sessions, and summoning and postponing, or they are going to be conduct meetings and safeguard of the rights and duties of the people, members, everything. He is having the power. Okay, and next we will discuss powers and the functions of the assembly. Okay.